Good morning, students. Today's class is Kennedy's silty theory. So, Kennedy's silty theory. Kennedy is scientist. He observed a canal system and silt concept, how the silt deposited on a bed of river. Okay. So, what he explained. Today we have discussed what he explained. So this theory says that the silt carries by flow water in a channel. Silt carries a flow of water in a channel and it is kept in suspension by eddy current rising to the surface. By eddy current rising to the surface. So the vertical component of eddy current tries to move the sediments up where the sediment weight tries to bring it down. Therefore, it adequate the velocity available to create the eddies so as to keep sediment just in suspension. Silting will prevent it. So, the major concept what he observed in a canal system means suppose the silt mainly depends upon flow of velocity in a channel. If the velocity is very slow, deposited of silt is very high. So velocity of flow of water. So water flow అనక చాలా తక్కువగా ఉంటే మనకి silt deposit అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది డిపెండ్ అపాన్ ది ఫ్లో ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది సిల్ట్ పార్టికల్ ఉంది అనుకో. సో సిల్ట్ పార్టికల్ వెయిట్ని బేస్ చేసుకుని వెయిట్ తక్కువ ఉంటే ఇది సర్ఫేస్ పైకి ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది వాటర్ సర్ఫేస్. సో సర్ఫేస్ పైన సిల్ట్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది డ్యూ టు ది వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్ట్ పార్టికల్ ఈజ్ వెరీ లెస్. సపోజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్ట్ పార్టికల్ కనుక ఎక్కువ ఉందనుకో, వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్ట్ పార్టికల్ అనేది వెరీ హై ఉందనుకో. సో ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్ట్ పార్టికల్ వెరీ హై అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ సర్ఫేస్ పైన ట్రావెల్ అవ్వాల్సింది ఇక్కడ బెడ్ ఆఫ్ ది కెనాల్లో మనకి డిపాజిట్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్ట్ పార్టికల్ అండ్ ఆల్సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ మీద మనకి సిల్ట్ పార్టికల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ హీ సెడ్, ది వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్ట్ పార్టికల్స్ ఈజ్ వెరీ హై, ద సిల్ట్ పార్టికల్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ది బెడ్ ఆఫ్ ది కెనాల్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్ట్ పార్టికల్ ఈజ్ వెరీ లో, ఇట్ ట్రావెల్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్. సో ఇట్స్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ది వాటర్. సో కెనస్ థియరీ కాన్సెప్ట్ he designed, he developed critical velocity. So critical velocity is helpful for prevents the silt particle. So next, assumptions of Kennedy's silty theory. What he assumed the eddy current is generated because of the friction between the flow of water and roughness of the canal bed. So the flow of the water and roughness of the bed which reduce the flow of velocity. If the velocity is reduced, at the same time silt deposition is very high. Assumed the quality of suspended silt particle is proportional to the bed width. So if the bed width is high, at the same time suspended silt particle is very high. So this theory is applicable those channels which are flowing through the bed consisting of the sandy soil. This theory Kennedy's theory is only applicable for sandy silt. Sandy silt lo మాత్రం మనకి applicable. So major limitations of the Kennedy's silt theory. Main limitations is trial and error method used for the canal design and using the silt. సో కెనడీస్ సిల్ట్ థియరీలో మేజర్గా మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తాం. సో అజంప్షన్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం కెనాల్ డిజైన్ చేస్తాం. సో అది సాటిస్ఫై అవుతే మళ్ళీ అజంప్షన్ ఓకే, సో అది సాటిస్ఫై అవుతే మళ్ళీ ఇంకో వాల్యూని అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. సో అది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అనమాట, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. నెక్స్ట్, దెర్ ఈస్ నో ఈక్వేషన్ ఫర్ బెడ్ స్లోప్ assessment, so the equation developed by Cutter used to compute the bed slope. So Kennedy's concepts of bed slope డిజైన్ చేయడానికి సపరేట్ ఈక్వేషన్ అనేది ఏం లేదు. సో కట్టర్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి ఈయన బెడ్ స్లోప్ని డిజైన్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, ద రేషియో ఆఫ్ ది ఛానల్ విడ్త్ B and its depth D has no significance Kennedy's silt theory. So the bed width depth అనేది మనకి కన్సిడర్ చేసుకోవట్లేదు Kennedy's silt theory. So there is no perfect definition for silt grade and silt charge. Not salt, this one is silt grade and silt charge. So there is no
దేర్ ఈజ్ నో పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్. సిల్ట్ ఎంత డెవలప్ అవుతుంది, సిల్ట్ ఎంత ట్రావెల్ అవుతుంది, ఎంత ఫ్లోట్ అవుతుంది అనేది పర్ఫెక్ట్గా సిల్ట్ గురించి చెప్పలేకపోయినాడు. So complex phenomena of silt transportation is not fully accounted and only critical velocity ratio concept is considered sufficient. So he desired a velocity is known as a critical velocity. So through Kennedy's theory, drawbacks ఏంటి, Kennedy's drawbacks ఏంటి చూద్దాం. The theory is limited to average Rigby channel only. సో ఓన్లీ ది థియరీ ఈజ్ అప్లికబుల్ రిగ్బీ ఛానల్ ఓన్లీ. రిగ్బీ ఛానల్ అంటే ఓన్లీ మనకి క్రిటికల్ వెలాసిటీని మాత్రమే బేస్ చేసుకొని ఈయన కెనాల్ని డిజైన్ చేయాలంటున్నాడు. సో అది రిగ్బీ ఛానల్ ఓన్లీ. సో ది డిజైన్ ఆఫ్ ది ఛానల్ ఈజ్ బేస్డ్ అపాన్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో ఇది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో అజంప్షన్ ఫస్ట్ డీ తీసుకుని డీ 1 మీటర్ 2 మీటర్ తీసుకుని మొత్తం కాన్సెప్ట్ తీసి డిజైన్ చేస్తాను. అది సాటిస్ఫై అవుతేనే ఆ డీ వాల్యూ ఓకే, మళ్ళీ అది సాటిస్ఫై అవుతుంది మళ్ళీ డీ అజంప్షన్ తీసుకుంటే. సో దిస్ ఇస్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎం వాజ్ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిటరీ. సో ఎం వాల్యూని మనం వాడు ఫిక్స్ చేసుకుంటాడు. సో అది ఎం వాల్యూ అనేది బేస్డ్ అప్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది సాయిల్ బట్టి ఎం వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుంటాడు. సిల్ట్ చార్జ్ అండ్ సిల్ట్ గ్రేడ్ నాట్ కన్సిడర్డ్. సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిల్ట్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ది సిల్ట్ అనేది అతను కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోయినాడు. నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ నో ఈక్వేషన్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ ఆల్సో. బ్రేడ్ స్లోప్ ఈక్వేషన్కి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఇవ్వలేదు అండ్ ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది కట్టర్ ఈక్వేషన్కి డిపెండ్ అయినాడు. సో ద రేషియో ఆఫ్ ది బే అండ్ డీప్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈస్ థియరీ. ఓకే, ఇప్పుడు డిజైన్ స్టెప్స్. మనం ఒక కెనాల్ డిజైన్ చేయాలి. సో ఒక కెనాల్ని డిజైన్ చేయాలంటే బేస్డ్ అప్ ఆన్ ది కెనడీస్ థియరీ మాత్రం డిజైన్ స్టెప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. డిజైన్ స్టెప్స్, ఫస్ట్ డిజైన్ స్టెప్స్ ఏంటి, అజంప్షన్ డి. సో ఫస్ట్ ఒక కెనాల్ని డిజైన్ చేయాలి త్రూ కెనడీస్ థియరీ అంటే ఫస్ట్ అజ్యూమ్ డి వాల్యూ. సో డి వాల్యూని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.5 మీటర్ డెప్త్, సో లేదా 2 మీటర్స్ డెప్త్, అదే 2.5 మీటర్స్ డెప్త్. అలా డెప్త్ని ఫస్ట్ అజంప్షన్ చేసుకొని మనం స్టార్ట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, క్యాల్కులేట్ ది వెలాసిటీ ఫ్రమ్ కెనడీస్ ఈక్వేషన్. సో వెలాసిటీని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. సో వీకే ఈక్వల్స్ 0.55 MD 0.64. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనకి డి అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. ఎం అనేది బేస్డ్ అప్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ సాయిల్, వాడు ఏదో టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఇస్తాడో క్వశ్చన్ దాన్ని బట్టి ఎం వాల్యూ అనేది మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా. సో నెక్స్ట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఫార్ములా ఏ ఈక్వల్స్ క్యూ బై వీకే. సో ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేసి ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిజైన్ స్టెప్. సో ఫస్ట్ డిజైన్ స్టెప్ ఏంటి, వీఆర్ అజ్యూమింగ్ డి వాల్యూ. Second design step, we are calculating the velocity Vk, and next calculating the area ni calculate chestam. Next fourth step enti, calculate the breadth from A equals to BD plus G Z to D square. ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం B వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ సైడ్ స్లోప్ ఏంటి, 1 వర్టికల్ హాఫ్ హారిజంటల్. ఇఫ్ నాట్ గివెన్, సైడ్ స్లోప్ అనేది ఇవ్వకపోతే ఒకటి వర్టికల్గా హాఫ్ హారిజంటల్గా తీసుకోమని చెప్పి వాడు సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, వెట్టెడ్ పెరిమీటర్. సో క్యాలిక్యులేటెడ్ వెట్టెడ్ పెరిమీటర్ అండ్ హైడ్రాలిక్ డెప్త్ బై ద యూజింగ్ ఫార్ములా P ఈక్వల్స్ B ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 ఇంటూ D. సో ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేసి వెట్టెడ్ పెరిమీటర్ P అండ్ హైడ్రాలిక్ రేడియస్ Rని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ R ఈక్వల్స్ A బై P. సో ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత డిటర్మైన్ ది మెయిన్ వెలాసిటీ ఫ్రమ్ చీజీస్ ఈక్వేషన్. వీసీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చీజీస్ ఈక్వేషన్ ద్వారా. వీసీ ఈక్వల్స్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు వీసీ వాల్యూ వీకే వాల్యూ అనగా సేమ్గా వస్తే మన అజంప్షన్ డి వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. సో ఒకవేళ అజంప్షన్ డి వాల్యూ కనుక ఒకవేళ ఈక్వల్గా రాలేదు, ఒకవేళ ఏం చేస్తారు, ఈక్వల్ రాలేదు సార్ ఏం చేద్దాం. సపోజ్ వీకే ఈజ్ లెస్ దాన్ వీసీ, వీకే కంటే వీసీ అనేది తక్కువ ఉంది అనుకో, డి వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ వీకే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వీసీ అనుకో, డి వాల్యూని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సార్ ఇలా డిక్రీజ్ అని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తూ మనం కెనాల్ని డిజైన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద కెనడీస్ కాన్సెప్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్గా నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. ఓకేనా, కెనడీస్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ లేసిస్ కాన్సెప్ట్ని మనం డిస్కషన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో. సో చూడండి, ఇది కాన్సెప్ట్ డిజైన్ అండ్ ఇరిగేటెడ్ ఛానల్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ డాటా యూజింగ్ కెనడీస్ థియరీ. ఫుల్లీ ఎఫ్ఎస్డి అంటాడమ్మా సింపుల్గా. ఓకేనా, ఫుల్లీ సప్లైడ్ డిశ్చార్జ్ 14.16 క్యూమెక్స్. స్లోప్ S ఈక్వల్స్ 1/5000. కట్టర్స్ రోగోసిటీ కోఫిషియంట్ N ఈక్వల్స్ 0.0225. నెక్స్ట్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ రేషియో M ఈక్వల్స్ 1. నెక్స్ట్ స్లోప్ సైడ్ స్లోప్ Z ఈక్వల్స్ టు హాఫ్. ఓకే, సో డిజైన్ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, అజంప్షన్ డి వాల్యూని అజంప్షన్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ డి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.72 నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. ఎంత నేను అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, 1.75, 2, 3 అని ఎలా నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, వీకే ఈక్వల్స్ ఫార్ములా ప్లేస్ వి వాల్యూ అనుకున్నాం. సో 0.55 ఎం వాల్యూ అంటే వాడు ఇచ్చినాడు. ఎం వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, క్రిటికల్ వెలాసిటీ రేషియో M ఈక్వల్స్ టు 1 ఇచ్చాడు. సో 1.72 చేస్తే ఎంత వచ్చింది, వీకే ఈక్వల్ టు 0.788 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ స్టెప్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్, calculating the area. So calculating the area by using formula A by VK. A by VK అని ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 18.2 మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్యాల్కులేటింగ్ ది B వాల్యూ
బై ది యూజింగ్ ది ఫార్ములా జెడ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆర్ 0.5, బి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 9.72 వచ్చింది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ అండ్ హైడ్రాలిక్ రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 13.566 అండ్ 1.342 వచ్చింది. నెక్స్ట్ వీసీ బై ది యూజింగ్ ఆఫ్ ది వీసీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి సో బై ది చీజ్ ఈక్వేషన్ వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా మనకి ఇది ఇచ్చాడు. సో వీసీ ఎంత వచ్చింది 0.788. సో 0.788. సో ఇక్కడ చూడండి వీకే వాల్యూ వీసీ వాల్యూ మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే వీకే వాల్యూ అండ్ వీసీ వాల్యూ మనకి వీకే ఎంత వచ్చింది 0.788 వచ్చింది. చూడండి మనకి సెకండ్ స్టెప్లో వీకే వాల్యూ 0.788 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ వీసీ ఈక్వల్స్ 0.788. సో ఇలా రెండు ఈక్వల్గా వస్తే మనం చేసిన బ్రెడ్త్ డెప్త్ అనేది సాటిస్ఫై అయినట్లు. సో ద రిజల్ట్ ఈజ్ ట్రూ. ఓకేనా, బై యూజింగ్ కెనడీస్ ఈక్వేషన్. సో ఒకవేళ రిజల్ట్ కనుక సార్ వీసీ గ్రేటర్ దాన్ వీకే ఈజ్ లెస్ దెన్ వీసీ వచ్చిందనుకో డెప్త్ డి వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో వీకే గ్రేటర్ దాన్ వీసీ వచ్చిందనుకో డెప్త్ డి వాల్యూ డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. Using Kennedy's theorem, design an irrigation channel to carry discharge 56.63 cumex. Assume n equals to 0.0225, m equals to 1.03 and bed slope b by d equals to 11.3. This is a formula. So b by d 11.3 so దాని నుంచి b equals to 11.3 d. ఓకే, ఇది అంతే. సో నెక్స్ట్ a equals to ఈ ఫార్ములా నుంచి నెక్స్ట్ 11.8 d స్క్వేర్. ఓకేనా. ఇప్పుడు v ఈక్వల్స్ 0.75 నుంచి మనకి 0.5665 d 0.64. ఓకేనా. ఇప్పుడు q ఈక్వల్స్ ఏ కాన్సెప్ట్తో ఇది వీఆర్ అజ్యూమింగ్. ఇక్కడ చూడండి q ఈక్వల్స్ ఏవి కాన్సెప్ట్ నుంచి d వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 2.25 మీటర్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు b బై d రేషియో 11.3 ఇచ్చినందుకు d అజ్యూమ్ చేసుకోలేదు. సో ఆ b బై d రేషియో ద్వారా నుంచి మనం d వాల్యూని 2.25గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇదే బి ఇప్పుడు డి వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ రేడియస్ ఆర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మనకి ఆర్ వాల్యూ మనకి ఫస్ట్ ఆర్ వాల్యూ కావాలంటే ఏ వాల్యూ ఏ కావాలా పి కావాలా. సో ఏరియా ఈక్వల్స్ టు యూజింగ్ ఫార్ములా నుంచి 59.75. నెక్స్ట్ మనకి పి వాల్యూ ఇది వచ్చింది. సో ఆర్ ఎంత వస్తుంది 1.96 మీటర్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ v ఈక్వల్ 0.5 వేస్తే ఎంత 0.95 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో అమ్మ ఇదంతా మన ఫార్ములాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. నేను అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాట్ నెసెసరీ ఫర్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు చూడగానే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీసీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామా. వీసీ ఈక్వల్స్ టు వీసీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకైతే వచ్చింది ఇక్కడ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ వీ గెట్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే సింప్లిఫైయింగ్ వీ గెట్ ఓకే మనకైతే వచ్చింది ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 1 in 5720 వచ్చిందమ్మా రిజల్ట్. సో బి ఈక్వల్స్ టు సేమ్ అండ్ డి ఈక్వల్స్ టు సేమ్ అండ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 1/570 అమ్మా. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ కెనడీస్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లమ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్. సింపుల్ అమ్మ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి మనకి డిజైన్ స్టెప్స్లో మేజర్గా మనకి డిజైన్ స్టెప్స్లో క్లియర్గా ఉంది. సో డిజైన్ స్టెప్స్లో ఏంటి ఫస్ట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ద డెప్త్ డి వాల్యూ. సెకండ్ స్టెప్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది వెలాసిటీ బై కెనడీస్ ఈక్వేషన్. వీకే ఈక్వల్స్ టు 0.55 m ఇంటూ డి ఇంటూ 0.64 ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది ఏరియా. సో నెక్స్ట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది బ్రెడ్త్ బి వాల్యూ. బి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఉంది ఏ ఈక్వల్స్ బీడీ ప్లస్ జెడ్ డి స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తుంది. జెడ్ అంటే ఏంది ఇక్కడ సైడ్ స్లోప్ అనమాట. అంటే 1 వర్టికల్ హారిజంటల్. ఇఫ్ నాట్ గివెన్ ఇవ్వకపోతే మనం 1 వర్టికల్ అండ్ హాఫ్ హారిజంటల్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది వెటెడ్ పెరిమీటర్ అండ్ హైడ్రాలిక్ డెప్త్ ఆర్. సో వెటెడ్ పెరిమీటర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 into d. ఓకేనా. హైడ్రాలిక్ రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై పి. సో ఈ రెండు ఫార్ములాను యూజ్ చేసి మన పెరిమీటర్ అండ్ హైడ్రాలిక్ డెప్త్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటి మనం చీజీస్ ఈక్వేషన్ నుంచి వీసీ ఈక్వల్స్ టు వీ క్యాన్ ప్రూవ్ చేస్తేనే మన డెప్త్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. సో దాని నుంచి చీజీస్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా వీసీ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఎస్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని వీసీ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తాం వీసీ అండ్ వీకేని కంపేర్ చేస్తే మనకి వీకే ఈజ్ లెస్ దెన్ వీసీ ఒకవేళ వస్తే
మనం డెప్త్ డి వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. అదే వీకే గ్రేటర్ దాన్ బీసీ వచ్చింది అనుకో డెప్త్ని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ వీకే ఈక్వల్ టు బీసీ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు మనకి డెప్త్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్న వాల్యూ అనేది సాటిస్ఫై అవుతున్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ ద డిజైన్ స్టెప్స్ బై యూజింగ్ కెనడీస్ సిల్ట్ థియరీ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్, and thank you.